सब तो पहली गल जिहड़ी वो मैं आप जी नाल बुलारे बोलण तो पहलां करनी चाहुंदा दीप सिद्धू होरां दी आपां याद विच बैठे हैं। दीप सिद्धू एक गल क्या करदा सी कि असीं जिथे जमीनां दी लड़ाई लड़ रहे हैं उत्थे असीं अपनी होंद दी लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी होंद दी लड़ाई लड़न तो की भाव हुंदा भला? होंद दा भाव हुंदा है कि असीं कौन हाँ। मन लो जिवें आपां कहने कि असीं गुरु के सिख हाँ और पंजाब दी इस पावन पवित्र धरती दे उपर असीं साडे पुरखियां राज कीता है। सो साडी जिहड़ी आइडेंटिटी है, जिहड़ी साडी होंद वा वो खतरे विच, क्योंकि ब्राह्मणवाद की जिस डूंगी खड्ड दे विचों सतगुरां ने सानू कढ़िया सीगा। सो ब्राह्मणवाद अज सत्ता दे उपर काबज हो के जिवें बुद्ध धर्म नूं उन्हां ने कन्वर्ट किया अपने धर्म दे विच, क्योंकि वो मोहर लाउंदा हैगा। जिहड़ी भी चीज़ उन्हां नूं ठीक लगदी है उहदे दुआले घेरा जिहा बना के एक कहानी घड़दा है। उस तो बाद फिर वो लोकां दे विच उहदा प्रचार करदा है, जिवें कहंदे कि वो फलानी नदी, फलाना मंदिर, फलाना गुरु घर वो साडे देवी देवतियां दा ही हैगा। सो इदां करके वो प्रचार करदे आ। सो उहनूं कहंदे आ कि वो साडी होंद नूं निगल जाना चाहुंदे आ। जदों हुकूमतां साडी होंद नूं निगल जाण दे वास्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के हथ कंडे वरत रहीआं होण तां उस वेले ये गल आपां कहने आ कि हुकूमत वल्लों साडी होंद दे उपर हमला। सो जिहड़ा वो हमला उन्हां वल्लों साडे ते कीता जा रिहा उस हमले का टाकरा करन नूं आपां कहने आ कि असीं अपनी होंद दी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हां नूं इस गल दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा कि जिहड़े शहीद हो गए असीं उन्हां दी याद मनाईए, उन्हां दा गुण गायन करिए, इहदे नाल फर्क नहीं पैंदा। उन्हां नूं फर्क इस गल दे नाल पैंदा कि जिहड़ियां वो पैड़ां इदां गड्ड गड्ड के गए ने, किते असीं उन्हां वल्लों पाईआं होईआं पैड़ां दे उपर पैर रख के अगे नूं तां नहीं वधदे। जे वधदे आ फिर उन्हां नूं डर पैंदा है, फिर वो उन्हां नूं गल चुभदी है। सो उही गल साडी कौम दे खाते विच भुगतदी आ भी जिहड़ियां वो पैड़ां छड्ड के गए ने, असीं उन्हां पैड़ां दे उपर पैर रख के जे अगे नूं वधदे आ फिर साडी कौम दे खाते विच वो गल भुगतदी है। उन्हां नूं वो गल चुभदी है पर साडे खाते विच वो गल भुगतदी है। सो आपां सारे जणे जरूर जिहड़े विचार बुलारिਆਂ ने पेश करने आ असीं उन्हां तो लाहा लैके जाइए। दीप सिद्धू तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोक के, वो सोच किहड़ी सीगी जिथे आपां पहरा देना वो सानूं पता होना बहुत जरूरी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी दे विच 5 नौजवान वीर जिन्हां ने अज प्रण किया गुरु की हजूरी दे विच कि आपां अज तो बाद नाई की दुकान ते नहीं जावांगे। सो मैनूं लगदा कि बहुत ही ज़्यादा खुशी की गल है, ਵਧਾਈਆਂ वाला कारज हो गया जी। अज समागम तुहाडे पिंड दे विच कीता होया तुहाडे वल्लों और साडा बाहरों इत्थे आया अज सफल हो गया। आपां कई बार कहने कि जिस मकसद नूं लैके समागम करवाए जाते हैं जे वो मकसद साडे सफल हो जाण तां फिर साडे वल्लों कीते ते करवाए हुए समागम भी सफल हो जाते हैं। सो साडा अज तुहाडा समागम कीता ते करवाया होया सफल हो गया। एक जकारा इन्हां 5 ही नौजवानों का जिन्हां ने अज गुरु की हजूर च प्रण किया कि अज तो बाद असीं नाई की दुकान ते नहीं जावांगे। बोले सो निहाल। अकाल पुरख वाहिगुरू जी मेहर करन। कई बार इंज हुंदा है कि नौजवान जज्बाती हो जाते हैं भई हाँ, पर मेरी बेनती है कि जदों हुणे 5 ਦੇ 5 नौजवान गुरु की हजूरी विच जदों नतमस्तक हो के जान लगन ना, तो जिवें वीर ने आख्या सीगा कि भाई नंदलाल सिंह जी ने जवाब दिता सी कि पातशाह जी जिहड़ा पत्थर तुहाडे हथों छुट गया वो डुब्बा। सो गुरु साहब जी नूं जे ये नौजवान आपां सारे ये गल कह जांगे कि पातशाह जी मैं भी एक पत्थर ते तुसीं मैनूं अपने हत्थां दे विच फड़ के रखिओ तां फिर नहीं डुबदे। फिर भावें राह दे विच जिन्नियां मर्जी नाई दीयां दुकानां आई जाण ते जाई जाण, फिर नहीं तुहाडे पैर उत्थे रुकने कि आपां नाई की दुकान ते जाके एक बार फिर बह जाइए। सो अकाल पुरख वाहिगुरू जी जरूर किरपा करनगे। साडे कोल होर बुलारे हैगे ने, एक छोटी बच्ची है। मैं बेनती करा, कईयां नूं लगदा होगा, मैनूं भी लगदा सीगा कि वीर होरी समा वध लै गए। मैं बेनती करा साडे सारियां दे कोल बोलण वास्ते बहुत कुछ वा, क्योंकि आपां जिथे सारे वीर प्रचारक वा उत्थे संघर्षी भी आ। जिथे भी कोई समस्या हुंदी है, मसला आउंदा उत्थे आपां सारे जणे वध चढ़ के जाने आ। मैं अज किते गया सी ते मैनूं
ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ 2-2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਡਈ ਸੀਗੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਪੀਣ ਨੂੰ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਆ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੰਬੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਹਮਾਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ, ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਸੀਗਾ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਦੀਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਹ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਖਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੰਗੜੇ, ਗਿੱਧੇ, ਡਾਂਸ, ਨਾ ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਂਸਰਾਂ ਵੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਿੱਧੇ, ਭੂਆ, ਫੁੱਫੜ, ਭੈਣ, ਭਰਾ, ਪਿਓ, ਭਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂੜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਢਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਲਾ ਭਰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਭਈ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰੇ ਐਂ ਹੀ ਬਿਤਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਰੇ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਘਾਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਲੇ ਵੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ।
ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਕੇ ਤੜਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਕੁ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੰਬਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੜਪਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਗਾਨੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਵੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਘਰ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ 74-75 ਵਰ੍ਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਹੀ ਹਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਆਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੇਵਲ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੋਕ ਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਜੋ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।